వెల్కమ్ టు SDV 9 న్యూస్. బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. కల్పత్తా మన రియాక్టర్ కు క్రిటికాలిటీ, భారత్ కు గర్వకారణమని మోడీ ప్రశంసలు. జలవనరుల సంరక్షణ సామాజిక బాధ్యత, ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ పిలుపు. ఏబిఎన్ ఆఫీసును చుట్టుముట్టిన వైఎస్ఆర్సీపీ నేతలు. తిరుమల శ్రీవారి సేవలో లాకాస చిత్రబృందం. భారతదేశపు అణుశక్తి రంగంలో కీలక మైలురాయిగా నిలిచిన కల్పక్కంలోని తొలి స్వదేశీ ప్రోటోటైప్ ఫాస్ట్ బ్రీడర్ రియాక్టర్ క్రిటికాలిటీ సాధించడాన్ని ప్రధాని మోడీ ప్రశంసించారు. ఇది భారత అణుశక్తి ప్రయాణంలో కీలక దశగా దేశం గర్వించదగ్గ శాస్త్రీయ విజయంగా అభివర్ణించారు. 3 దశల అణుశక్తి కార్యక్రమంలో ఇది 2వ దశకు చెందిన ముఖ్యమైన ప్రాజెక్ట్ అని తెలిపారు. జలమే జీవమని, నీటి వనరుల సంరక్షణ కేవలం ప్రభుత్వ బాధ్యత మాత్రమే కాదు, సామాజిక బాధ్యత అని ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ పిలుపునిచ్చారు. విజయవాడ నగర శివారు కానూరులోని ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ కార్యాలయంలో గ్రామీణ త్రాగునీటి సరఫరా వ్యవస్థలో జలవనరుల స్థిరత్వం అనే అంశంపై నిర్వహించిన ఒకరోజు కార్యశాలకు ముఖ్య అతిథిగా పవన్ పాల్గొన్నారు. In a state like ours, Andhra Pradesh, we have been blessed with mighty rivers like Godavari, Krishna, Pennar, Vamsadhara and Nagavali. And it has been always a land of where water shapes its civilization, agriculture and economy. These rivers have nourished our fields, sustained rural livelihoods and driven the growth of our state for generations. Yet today, despite this natural wealth, we are faced with a critical challenge not just of water availability, but of ensuring its sustainability and the quality for the future. Ensuring safe, reliable and sustainable drinking water for every rural household is not just a developmental goal, it is our collective responsibility towards future generations. As our ancient Indian wisdom reminds us, water is life, jalame jeevam. A timeless truth that continues to guide our approach even today. Rural water supply systems are facing multiple and emerging challenges. Groundwater depletion, declining surface water sources, contamination and lack of effective monitoring mechanisms have become serious concerns that need urgent attention. Nearly 70 to 80% of pollution in rivers and canals is caused by untreated urban sewage, industrial effluents and agricultural runoff. Even in water-rich regions, water quality is deteriorating, particularly due to unregulated activities such as aquaculture without proper drainage systems. That's the reason why we have invited Sri Krishna Garu, who is the chairman for Andhra Pradesh Pollution Control Board, to be a part of it, to understand, to take your valuable inputs. Especially in tribal and high altitude areas, natural springs which were once reliable sources of drinking water are gradually drying up during summer months. This calls for focused interventions like spring shed rejuvenation to ensure sustainable water supply. It is also observed that some rural water supply systems were implemented without identifying dependable and sustainable sources, leading to non-functional systems. This highlights the importance of scientific planning and evidence-based source identification. We must
strengthen technical capacity, adopt modern tools, and establish standardized protocols. Equally important is community participation, and sustainable water management cannot be achieved without people's involvement. This workshop assumes great significance in the context of Jal Jeevan Mission 2.0, which now focuses on long-term water security and sustainable service delivery. In this regard, I acknowledge the vision of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and the guidance of the Honorable Union Minister for Jal Shakti Shri C.R. Patil ji. I also convey my regards to the Honorable Chief Minister Shri Nara Chandrababu Naidu Garu for prioritizing sustainable water management in the state. Aligned with these efforts, the government of Andhra Pradesh has launched a 100-day water conservation drive from 6th April to 14th July 2026, focusing on groundwater recharge, rainwater harvesting, and aquifer management, and with active community participation. ఏబిఎన్ రాధాకృష్ణ బూతురాతలపై వైఎస్ఆర్సీపీ ఆందోళన నిర్వహించింది. హైదరాబాద్ లోని ఏబిఎన్ ఆఫీస్ ను ముట్టడించింది. ఏబిఎన్ ఆఫీస్ ఎదుట మాజీ మంత్రులు, వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు, నేతలు నిరసనకు దిగారు. ధర్నాలో వైసీపీ నేతలు అంబటి రాంబాబు, ఆదిమూలపు సురేష్, మేరుగ నాగార్జున, లక్ష్మీ పార్వతి, విశ్వరూప్, శ్రీకాంత్ రెడ్డి, తాటిపర్తి చంద్రశేఖర్, మార్గాని భరత్, కారుమూరి ఇజ్రాయెల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఏబిఎన్ రాధాకృష్ణ రాతలు జర్నలిజానికి మాయని మచ్చాని వైఎస్ఆర్సీపీ నేతలు అన్నారు. విలువలు దిగజార్చేలా ఏబిఎన్ రాధాకృష్ణ రాతలు ఉన్నాయని చెప్పారు. మహిళలను రాధాకృష్ణ అవమానించారని తెలిపారు. రాధాకృష్ణది జర్నలిజం కాదని బ్రోకరిజం అని చెప్పారు. మహిళలకు ఏబిఎన్ రాధాకృష్ణ క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. ఎక్కడ ప్రక్కదోకి వెళ్ళొద్దు, ఎవరి మీద మన వ్యతిరేకత లేదు. ఈ రాష్ట్రంలోనే కాదు దేశంలోనే మహిళలను కించపరిచినటువంటి ఈ యొక్క ఏబిఎన్ రాధాకృష్ణ గారి యొక్క ఆలోచనలు ప్రజాస్వామ్యానికి విరుద్ధంగా ఉన్నాయి. ఒరిజినల్ గా అయితే మా పార్టీకి సంబంధించినటువంటి మహిళలను, భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మహిళలను కించపరిచే విధంగా నీ జర్నలిజాన్ని ప్రక్క పొంతలు తొక్కిస్తా ఉన్నావు. ఎటుపోతా ఉంది ప్రజాస్వామ్యం? ఇవేనా జర్నలిజం అంటే? ఈ పరిస్థితిని తప్పకుండా ఈ రాష్ట్రంలో కాదు దేశంలో మహిళలు అందరూ ఆలోచిస్తా ఉన్నారు. మీ వెర్రి రాతలకు, పరిగిమాల రాతలకు ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపాసం చేసే విధంగా ఉన్నాయి. తక్షణమే మీ రాతలు ఆపాలి, మీ కోతలు ఆపాలి. ఈరోజు దేశమంతా నివిరిపోయే విధంగా మహిళా లోకాన్ని మీరు కించపరిచే విధంగా మీ రాతలను ఖచ్చితంగా ఖండిస్తూ, తప్పకుండా ఇదే కాదు రాబోయే రోజుల్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా, దేశవ్యాప్తంగా మీరు రాసిన రాతల మీద ఉద్యమం కూడా రాబోతా ఉంది. గమనించమని ఆలోచిస్తూ తప్పుడు రాతలు రాసినటువంటి రాధాకృష్ణ గారు ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాలి, మహిళా లోకానికి క్షమాపణ చెప్పాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఏదైతే సభ్య సమాజం చిక్కుపడేలా యావత్ దేశ ప్రజానికం, మహిళలు ముఖ్యంగా మహిళలకు సిగ్గుపడే విధంగా ఏదైతే ఏబిఎన్ రాధాకృష్ణ గారు వ్యాఖ్యలు చేశారో వెంటనే బేసరతగా దేశ మహిళా లోకానికి క్షమాపణ చెప్పాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది. అంతేకాదు ఈరోజు ఏబిఎన్ రాధాకృష్ణ గారు బహిరంగ తన పత్రిక ద్వారా క్షమాపణ చెప్పి మహిళలకి కేవలం ఆయన బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పాలని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది. కేవలం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మహిళనే కాదు, దేశ ప్రజానికాన్ని, దేశ మహిళల్ని ఏబిఎన్ రాధాకృష్ణ గారు చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్రంగా బాధించాయని తెలియజేసుకుంటూ, జర్నలిజం పట్ల ఏమాత్రం విశ్వాసం ఉన్నా వెంటనే బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పి మీ వ్యాఖ్యలు వెనక్కి తీసుకోవాలి. అప్పటిదాకా ఈ ఉద్యమం ఆగదని తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఏపీ రాష్ట్రంలో ప్రాంతీయ అసమానతలు పెరుగుతున్నాయని, ఇదే పరిస్థితి కొనసాగితే భవిష్యత్తులో మరో రాష్ట్రం కోసం ఉద్యమం మొదలయ్యే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించారు మాజీ మంత్రి, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నేత ధర్మాన ప్రసాదరావు. ఇలాంటి పరిస్థితులకు ఎవరూ ఆజ్యం పోయకూడదని ఆయన సూచించారు. శ్రీకాకుళంలో మీడియాతో మాట్లాడిన ధర్మాన, రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అన్నవారు కుటుంబానికి తండ్రి లాంటి వారని, అందరినీ సమానంగా చూడాల్సిన బాధ్యత ఆయనపై ఉంటుందని ధర్మాన పేర్కొన్నారు. అయితే ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ముఖ్యమంత్రి ఒక ప్రాంతానికే పరిమితమై ఉన్నట్టు కనిపిస్తున్నారని విమర్శించారు. అమరావతిని ప్రజల రాజధానిగా పేర్కొంటున్నారని, కానీ అది నిజంగా ప్రజల రాజధానా అనే ప్రశ్నను ప్రతి ఒక్కరూ తమ మనసులో వేసుకోవాలని అన్నారు. ఒక ముఖ్యమంత్రి ఒక ప్రాంతానికే ముఖ్యమంత్రిగా, కొద్ది మందికే, కొన్ని వర్గాలకే, సంపన్నులైనటువంటి కొద్ది మందికే ప్రయోజనం కలిగేటట్టుగా నిర్ణయాలు చేయడానికి ప్రయత్నం చేయడం చాలా ఆవేదన కలిగిస్తుంది. రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి విజ్ఞులైనటువంటి పౌరులందరికీ అని ఈ సందర్భం మనవి చేస్తున్నాం.
రాష్ట్రంలో ఈనాడు ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తుందండి ఏమంటే ఇది ప్రజల రాజధాని అని పెద్ద గొంతెత్తి అరుస్తున్నారు. నిజంగా మీ మనసును మీరు ప్రశ్నించుకోండి. ఇది ప్రజల రాజధానా? మనకేం చెప్తుంది అనుభవం? మీరు ముఖ్యమంత్రిగా 2 రాష్ట్రాలు కలిసి ఉన్న రోజున కూడా మీరు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశారు. ఆనాడు వేసినటువంటి కృష్ణ కమిషన్ ఏం చెప్పింది? తెలంగాణలో ఉద్యమం రావడానికి 2 ప్రధానమైన కారణాలని ఆ కమిషన్లో కృష్ణ కమిషన్ మీకు పేర్కొంది. ఏం పేర్కొంది? మన రాజ్యాంగం చెప్పినటువంటి అప్రోచ్ జగన్మోహన్ రెడ్డిది, ప్రధానమంత్రి జవహర్లాల్ నెహ్రూ చెప్పింది జగన్మోహన్ రెడ్డి అప్రోచ్. కన్ఫ్యూజ్ చేసి మీరు జనంకి అన్యాయం చేయాలని చూస్తున్నారు. ఆయన తిట్టే పని మానేసి మమ్మల్ని అడుగుతున్నారు. అదే సార్, అంటే డిసెంట్రలైజేషన్ విషయంలోనే కర్నూలు, అమరావతి, విశాఖ ఇప్పుడు మావికన్ అనేది ఏం మారలేదు. పోనీ ఇదేనా చేయండి. ఇంత డిజాస్టర్ మీరు చేసేదానికంటే ఒక గొయ్యిలో ప్రమాదం ఉన్న ప్రాంతంలో పంట భూముల్లో శివరామ కమిటీ చెప్పినటువంటి దానికి వ్యతిరేకంగా, చట్ట వ్యతిరేకంగా చేస్తున్నటువంటి దానికంటే అదేనచ్చండి, అది డీసెంట్రలైజ్ 20,000 తోటి అయిపోతుంది. అదైతే 2 కోట్లు అవుతుంది, 2 లక్షల కోట్లు అవుతుంది. డీసెంట్రలైజ్డ్ అప్రోచ్ వైసీపీది కాదు, ఇది రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి పిలుపు. డీసెంట్రలైజ్డ్ అప్రోచ్, ఇట్స్ ఏ డీసెంట్రలైజ్డ్ అప్రోచ్. మావి కన్నా ఇంకొకటి కాదు. రాజ్యాంగం చెప్పినట్టు వైసీపీ ప్రభుత్వం నడుస్తుంది. మన పెద్దలు ఇచ్చినటువంటి డైరెక్షన్ ప్రకారం నడుస్తుంది. ఈ పేద ప్రాంతాల ప్రజల తాలూగా కన్నీరుని తొడవడానికి, ఆకలిని తీర్చడానికి వైసీపీ ప్రభుత్వం చేస్తుంది. చంద్రబాబు లాగా ధనవంతుల కోసం పనిచేసి, కొద్ది మంది కోసం పనిచేసి, ఆఖరికి భారత ప్రభుత్వానికి కూడా బ్లాక్మెయిల్ చేసి ఒక రాజ్యాంగ సవరణ కేవలం కొద్ది మంది ప్రయోజనం కోసం చేసే స్థితికి జారినటువంటి పరిస్థితులు చాలా సిగ్గుపడుతున్నాను నేను. విశాఖపట్నంలో పేదలకు ఉచిత వైద్య సేవలు అందిస్తున్న డాక్టర్ కాండ్రేగల వెంకట రామ్ కుమార్ సేవలను పోలీస్ కమిషనర్ డాక్టర్ శంకరప్రతాప్ బాగ్చి అభినందించారు. లక్ష్మీ గాయత్రి ఆసుపత్రి ఆధ్వర్యంలో ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ సమీపంలోని నిరాశ్రయ గృహంలో ఉచిత వైద్య శిబిరాన్ని నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని పోలీస్ కమిషనర్ డాక్టర్ శంకరప్రతాప్ బాగ్చి ప్రారంభించారు. 11 ఏళ్లుగా ట్రస్ట్ ద్వారా సుమారు 600 మందికి ఉచిత వైద్య శిబిరాలు నిర్వహిస్తూ పేదలకు సేవలందిస్తున్న డాక్టర్ రామ్ కుమార్ ను సిపి ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. ప్రతి నెల ఉచితంగా వైద్యం, మందులు అందించడమే కాకుండా ఈసారి నిరాశ్రయుల కోసం 20 బియ్యం బస్తాలను కూడా అందజేశారు. ఆపరేషన్ జ్యోతిర్మయలో భాగంగా నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో పేదలు, వృద్ధులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. అవసరమైన వారికి ఎప్పుడైనా మందులు అందుబాటులో ఉంటాయని డాక్టర్ రామ్ కుమార్ తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆసుపత్రి డాక్టర్లు, సిబ్బంది, జనసేన డాక్టర్స్ సెల్ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. ఈరోజు ప్రపంచ ఆరోగ్య దినోత్సవ సందర్భంగా ఏయుటిడిలో ఏర్పాటు చేసిన ఈ ఉచిత వైద్య శిబిరము మరియు సరుకుల పంపిణీ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం నేను నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఈ చక్కటి కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసిన లక్ష్మీ గాయత్రి వెల్ఫేర్ సొసైటీ మరియు లక్ష్మీ గాయత్రి హాస్పిటల్స్ డాక్టర్ రామ్ కుమార్ గారికి మరియు మిగిలిన సభ్యులందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు. ఏయుటిడిలో వాసుగాడికి పనిచేస్తున్న వాసుగాడికి కూడా మా యొక్క అభినందనలు, ధన్యవాదాలు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నిరాశ్రయులు, బిచ్చం అడిగే వాళ్లకు మంచి వైద్యం చేయడం, మంచిగా కేర్ తీసుకోవడం, 3 పూట్ల భోజనం పెట్టడం, వాళ్ళు శారీరకంగా, మానసికంగా, సామాజికంగా ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేయడం అది చిన్న విషయం కాదు. అది చాలా పర్ఫెక్ట్గా చేయడం అది ఏయుటిడి వాసుగారికి ఆ క్రెడిట్ వర్తిస్తుంది. ఆయనకు చేయూత ఇవ్వడానికి ఈరోజు లక్ష్మీ గాయత్రి హాస్పిటల్ అండ్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ ముందుకు రావడం, అది కాకుండా ప్రతి నెల ఇలాగే మెడికల్ క్యాంప్ అండ్ సరుకుల పంపిణీ ప్రోగ్రాం పెడతామని ఆయన హామీ ఇవ్వడం, అది కూడా
మా అందరికీ చాలా సంతోషం. సో నేను ఈ సందర్భంగా అందరికీ తెలియజేస్తున్నాం, మన ఆరోగ్యం అంటే శారీరక ఆరోగ్యం కాకుండా మానసిక ఆరోగ్యం, సామాజిక ఆరోగ్యం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ సంవత్సరం ప్రపంచ తిరుమల శ్రీవారిని రాకాస చిత్ర బృందం దర్శించుకుంది. మంగళవారం విఐపి ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో నిర్మాత నిహారిక కొణిదెల, నటీనటులు సంగీత్ శోభన్, నయన్ సారిక స్వామివారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించారు. టీటీడీ అధికారులు వారికి స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. దర్శనం అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో పండితులు వారికి ఆశీర్వచనం చేసి స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు. నమస్కారం అండి. ఇప్పుడే శ్రీవారి దర్శనం చేసుకొని వస్తున్నాం. చాలా అంటే నాకు చెప్పడానికి ఏం లేదు. ఎప్పుడు చాలా అద్భుతంగా జరుగుతుంది. ఆయన చూడడం, ఆయన దర్శించుకోవడం అనేది అది చేసుకున్న చిన్న దర్శనమైన ప్రతిసారి అది ఏదో చాలా పెద్ద బ్లెస్సింగ్గా ఫీల్ అవుతాను నేను. చాలా పాజిటివ్గా ఉందండి. మా సినిమా చాలా మంచిగా ఆడుతుంది. తర్వాత వచ్చి దర్శించుకోవడం అనేది ఆయన బ్లెస్సింగ్స్ అన్నట్లుగా అనిపిస్తుంది. ఎద్దుల సురేష్ ఓ సైనికుడిగా సరిహద్దుల్లో శత్రువులకు వెన్నులో వణుకు పుట్టించిన, దేశంలో ఉన్న అంతర్గత శత్రువులు చేసే కుట్రలను ఛేదించలేక తీవ్రంగా నలిగిపోతున్న సంఘటనకు అద్దం పడుతున్న కథనం మేం ముందుంచే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. సైనికుడిగా 24 సంవత్సరాలు పదవులు నిర్వహించి పదవి విరమణ తర్వాత సొంత ఊరిలో స్థిరపడాలన్న ఆకాంక్షతో సింగనమల మండల కేంద్రంలో వ్యవసాయ భూమి కొనుగోలు చేసి బోరు, విద్యుత్ వంటి అనేక సౌకర్యాలతో స్థిరపడాలనుకున్నారు. అయితే స్థానికంగా ఉన్న గోగులు ఆంజనేయులు అధికారులను, పోలీసులను, రెవెన్యూ, చివరికి జిల్లా కలెక్టర్, జాయింట్ కలెక్టర్ ను సైతం తప్పుదో పట్టించి మాజీ సైనికుడైన ఎద్దుల సురేష్ కు అడుగడుగున అడ్డంకులు సృష్టించాడు. వ్యవసాయ పొలానికి బోరు వేసుకోవాలన్నా, విద్యుత్ సదుపాయం కల్పించుకోవాలన్నా వివిధ శాఖల అధికారులను గోగుల ఆంజనేయులు బెదిరించి మాజీ సైనికుడికి ఎలాంటి సహాయం అందకుండా 3 సంవత్సరాలు కాలయాపన సాగించాడు. ఆది నుంచి రెవెన్యూ, పోలీస్, ఇతర శాఖల అధికారులు అందరూ మాజీ సైనికుడు అన్న కారణంతో సహాయం అందించేందుకు ముందుకు వస్తున్నప్పటికీ ఈ గోగుల ఆంజనేయులు అహంకార ధోరణి కారణంగా 3 సంవత్సరాలు నరకయాతన అనుభవించినట్లు మాజీ సైనికుడు ఎద్దుల సురేష్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తనకు జరిగిన అన్యాయం మరొకరికి పునరావృతం కాకుండా బెదిరించి బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తూ కాలం గడుపుతున్న గోగుల ఆంజనేయులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని, శిక్షించాలని ఎద్దుల సురేష్ డిమాండ్ చేశారు. నా పేరు ఎద్దుల సురేష్, మాజీ సైనికుని. ఆర్మీలో నేను 24 సంవత్సరాలు సర్వీస్ చేసి నాకు వచ్చిన డబ్బులతో వ్యవసాయం కొరకు వ్యవసాయ భూమి కొని నేను బోర్లు వేసుకోవడం జరిగినది. నేను గత 3 సంవత్సరాల నుంచి నాకు కరెంటు కనెక్షన్ ఇవ్వకుండా అడ్డుపడతా ఉంటే అధికారులందరూ, కలెక్టర్ గారు, ఎస్సీ గారు, ఏడీ గారు, డిఈ గారు, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంటు తహసీల్దార్ గారు, ఆర్ఐ గారు, ఈఆర్ఓ గారు అందరూ నాకు సహకరించి
మొత్తం ఎంక్వైరీ చేసి సర్వే చేపించి ఈ బోర్ల సమస్యలు 3 ఏళ్ల నుంచి ప్రాబ్లం ఉన్నాయని చెప్పి కలెక్టర్ గారు ఆదేశాలు ఇచ్చిన తర్వాత అంతా మొత్తం రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్, తహసీల్దార్ గారు అందరూ వచ్చి ఏడీ గారు మళ్ళా నా పొలంలో మళ్ళా ఒక్కసారి కాదు 5 సార్లు సర్వే చేసి నాకు న్యాయం చేశారు. ఈ ప్రాబ్లం నాకే కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు నాకు న్యాయం జరగడం జరిగింది. అందరికీ నేను కలెక్టర్ గారికి, ఎస్సీ గారికి, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్కి, తర్వాత ఎలక్ట్రిక్ డిపార్ట్మెంట్ డిఈ గారికి, ఏడీ గారికి అందరికీ నా కృతజ్ఞతలు. నాకు న్యాయం జరిగింది కాబట్టి చాలా సంతోషకరమైన విషయము. కానీ మరి ఒక గోగుల ఆంజనేయులు అనే వ్యక్తి నాకు మళ్ళీ తర్వాత పదే అడ్డుపడుతున్నాడు. ఎన్ఓసి ఇచ్చిన బోర్లకి అంతా సర్వే చేసి న్యాయం చేసిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ అధికారులను భయపడించడము, వాళ్ళని భయభ్రాంతకు గురి చేయడము, ఆయన ఒక వికలాంగుడు అని చెప్పి ప్రతిసారి ఏడీ గారిని, ఎస్సీ గారిని, మళ్ళా ఎంఆర్ఓ గారిని, ప్రతి డిపార్ట్మెంట్లోని అందరినీ ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఆయన భయపడించడము, ఇలా చేయడము, ఇలా ప్రతిసారి బ్లాక్మెయిల్ చేయడము ఇదే జరుగుతోంది. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరంలో నకిలీ కరెన్సీ ముఠాను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. లక్షల రూపాయల నకిలీ నోట్లతో ప్రజలను మోసం చేస్తున్న గ్యాంగ్ ను పట్టుకున్నారు. భీమవరం టౌన్ పరిధిలో నకిలీ కరెన్సీ చలామణి చేస్తున్న ముఠాపై పోలీసులు దాడి చేసి 3 నిందితులను అరెస్టు చేశారు. జిల్లా ఎస్పీ అద్నాస్ నయీం అస్మి, సబ్ డివిజన్ డీఎస్పీ రఘువీర్ విష్ణు ఆధ్వర్యంలో ఈ ఆపరేషన్ నిర్వహించారు. టౌన్ సిఐఎం నాగరాజు, ఎస్ఐలు బివై కిరణ్, ఎస్వీవీఎస్ కృష్ణాజీ సిబ్బందితో కలిసి భీమవరం ఏఎంసీ మార్కెట్ యార్డ్ గెస్ట్ హౌస్ సమీపంలో దాడి చేశారు. ఈ దాడిలో సుమారు 9 లక్షల విలువైన నకిలీ కరెన్సీ నోట్లు, నకిలీ నెంబర్ ప్లేట్లు ఉన్న కారు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితులు కొవ్వూరి గోపీచంద్ర రెడ్డి, వేముల మోహన్ సాయి, బర్రె సుధీర్ గా పోలీసులు గుర్తించారు. దానికి ఇది ఒక మంచి కేసు, ఇది మీకు అది చెప్పడం జరుగుతుంది. ముందుగా ఈ ఫేక్ కరెన్సీ అంటే దీనికి సంబంధించిన ఫేక్ కరెన్సీ కాదు, ఇది డమ్మీ కరెన్సీ. డమ్మీ కరెన్సీని ఫేక్ కరెన్సీగా నమ్మించి ఫేక్ కరెన్సీ ఇస్తామని చెప్పి సేమ్ అంటే ఒరిజినల్ కరెన్సీనే వాళ్ళు ముద్దాయిలు కొంతమంది ఎవరైతే ఉన్నారో కొంతమంది ముఠా వ్యక్తులు ముందుగా కొంతమంది అమాయకులను గుర్తించి వాళ్ళతో మాట్లాడి ఒరిజినల్ కరెన్సీని వాళ్ళకి చూపించి డమ్మీ కరెన్సీ, ఇది ఫేక్ కరెన్సీ, మా దగ్గర ఈ చాలా బండిల్స్ ఉన్నాయి, చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో ఉన్నాయి అని కొన్ని వీడియోలు అవన్నీ కూడా చూపించి వాళ్ళకి మీరు లక్షిస్తే దానికి మేము 3 రెట్లు 3 లక్షలు మీరు ఎంత అమౌంట్ సమకూర్చగలిగితే అంత, మీరు ఒరిజినల్ కరెన్సీ ఇస్తే మేము ఫేక్ కరెన్సీ ఇస్తామని చెప్పేసి ఈ ముఠా ప్రజలను మోసం చేయడం జరుగుతుంది. ఇందులో భాగంగా మాకు వచ్చినటువంటి కంప్లైంట్, భీమవరానికి చెందిన శివశంకర్ అనే వ్యక్తి, అతనికి ఇటువంటి ఒక ఆఫర్ రావడం జరిగింది. దాన్ని వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ద్వారా తెలుసుకుంటే అతను ఇదొక ఫేక్ ముఠా, చీటింగ్ ముఠా అని తెలుసుకున్న అతను వెంటనే పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి నాకు ఇలా ఆఫర్ వచ్చింది సార్, ఇలా 3 లక్షల రూపాయలు చూసుకుంటే 9 లక్షల ఫేక్ కరెన్సీ ఇస్తామని ఒక ఆఫర్ వచ్చిందని చెప్పి మనకి చెప్పడం జరిగింది. అంతకుముందు కూడా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది కూడా ఈ ముఠా చేతిలో మోసపోయారని కూడా మనకి చెప్పడం జరిగింది. వెంటనే మనం దాన్ని క్రైమ్ నెంబర్ 81/2026 కింద ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ చేసుకుని వాళ్ళు ఎవరైతే తీసుకుని వచ్చి ఇస్తానని చెప్పారో వాళ్ళు వచ్చే టయానికి వాళ్ళు ఫలానా ప్లేస్లో ఇస్తామని చెప్పేసి ఈ కంప్లైంట్ కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఈ కంప్లైంట్ నా టయానికి ఎటువంటి అమౌంట్ అంటే మళ్ళీ ఇతను అమౌంట్ తీసుకెళ్ళిన కానీ వాళ్ళు అమౌంట్ తీసుకుని పారిపోయే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళతో ఎంగేజ్ అయ్యి ఉంటే మీ పోలీసు వచ్చి పట్టుకుంటామని చెప్పి మా ఎస్ఐ గారి నేతృత్వంలో, కిరణ్ ఎస్ఐ గారి నేతృత్వంలో ఒక టీంని అతను వచ్చే టయానికి కరెక్ట్గా పంపించడం జరిగింది. పంపించిన తర్వాత అక్కడ అనుకున్నట్టుగానే ఒక బ్రజా కారులో ఒక 2 వ్యక్తులు వచ్చి ఈ అమౌంట్ ఏదైతే ఈ నోట్స్ చూపిస్తూ ఉండగా వాళ్ళని చాకచక్యంగా వాళ్ళిద్దరిని కూడా పట్టుకుని ఈ ఏదైతే ఫేక్ కరెన్సీ అని చూపిస్తున్నారో వాటిని పరిశీలించడం జరిగింది. వీటిని పరిశీలిస్తే ఈ 18 కట్లు అంటే ఇతను 3 లక్షల రూపాయలు అమౌంట్ ఇస్తా అన్నాడు, అతను 9 లక్షలు ఇవ్వాలి, అది డీలు. ఈ 18 కట్లలో పైన ఒక 2 కట్లు, కింద ఒక 2 కట్లు మాత్రమే, అవి కూడా ఒరిజినల్స్ కాదు, పై నోట్లు కింద నోట్లు మాత్రం ఒరిజినల్ పెట్టి రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా డమ్మీ కరెన్సీ అన్నమాట. అంటే దాంట్లో ఇది ఫేక్ గా ముద్రించింది కాదు, డమ్మీ కరెన్సీ, ఇది ప్రొడక్షన్ పర్పస్ వాడేటువంటి కరెన్సీని పెట్టి వాళ్ళు మోసం చేస్తారు. ఇది మొత్తం ఫేక్ కరెన్సీ, ఇది
మీకు ఎలాగో పై నోట్ ఎలా ఉందో మొత్తం నోట్లన్నీ కూడా అలాగే ఉంటాయి, మీకు ఏటీఎంలో కూడా వచ్చి పెట్టేస్తుంది అని చెప్పేసి ఈ డమ్మీ కరెన్సీని పెట్టి ఈ ప్రజలు మోసం చేసి 9 లక్షలు తీసుకుని 3 లక్షలు తీసుకుని 9 లక్షలు ఇచ్చేసి వాళ్ళు పారిపోతారు. యాక్చువల్గా వాళ్ళ ప్లాన్ అది. ఆ టైంలో కరెక్ట్గా వెళ్ళి మా ఎస్ఐ గారు వాళ్ళ టీం అంతా కూడా పట్టుకోవడం జరిగింది. తర్వాత అక్కడ వాళ్ళు వేసుకొచ్చిన కారు వాటిని అన్నిటినీ కూడా పరిశీలించినప్పుడు ఆ కారులో ఈ డమ్మీ కరెన్సీ దాదాపుగా 400 బండిల్స్, అంటే దాని విలువ మామూలుగా ఈ 500 నోట్స్ రూపీస్లో ఉంది కాబట్టి అది డమ్మీ కరెన్సీ. 2 కోట్ల విలువ కలిగినటువంటి డమ్మీ కరెన్సీని మామూలుగా 2 కోట్లు వాల్యూ వాళ్ళు చూపించేది డమ్మీ కరెన్సీని కూడా కారులో సీజ్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా వీళ్ళు వాడుతున్నటువంటి కారుని కూడా మనం చూస్తే ఈ వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళిద్దరు వ్యక్తుల్లో ఒక వ్యక్తి ఏమో కొవ్వూరి గోపీచంద్ర రెడ్డి అలియాస్ గోపి, ఇతను బిక్కవోలు మండలం కాపవరం గ్రామం అవుతుంది. అలాగే ఇంకొక వ్యక్తి వేముల మోహన్ సాయి, తండ్రి దుర్గారావు, ఇతుంది జంగారెడ్డిగూడెము. ఇవి ఇప్పటివరకు నా బులెటిన్ అప్డేట్స్.